कसमैला चानन हुसैन शाद। शबो किधरे ख्यालों की दुनिया विच गवाच गई सी। दूर पार दे वेलियां दी अन्नी गूंगी धुंद विच शबाना बूहे दी सरदल उत्ते बैठी वेड़े विच खिलरे हनेरे विचों गवाची हुई शबो नूं भालदी पई सी। वेड़े दे खिलरे हुए हनेरे विच परे करके बाहर खुलन वाले बूहे दे कोल एवें थोड़ा जिन्ना ते कसमैला जिहा चानन उभरदा ते निमा हो जांदा सी। असल विच वेड़े दी इस नुकरे 7 वरियां दा उमर दा ओदा निक्का वीर जमीन उत्ते लीकां वाहन दी किसे बेमकसद खेड विच रुझिया होया सी। शबाना नूं दुख होया ओदा शबो वाला रूप भी इसे तरह दे कई बेमकसद खेड खेडदा रहिंदा। शबाना जवान हुई ते शबो ओदे नाल ही सी। अजे 2 हफ्ते पहलां ताईं ओदी मां ओनू शबो आखदी एकदम चुप जई कर गई। हुण कोई भी ओनू शबो नहीं सी आखदा। ओदी मां जिस वेले शबो कह के आवाज मारदी ते ओनू इंज लगदा जिवें वेड़े विच किन्नियां सारियां बालड़ियां हसन लग पियां होण ते शबाना उन्हां उत्ते हुक्म चला रही होवे। पर अज शबाना दहलीज उत्ते बैठी हनेरे वेड़े विच जिहदी एक नुक्कर विच ओदे वीर दी मौजूदगी ते कसमैला जिहा चानन कीता होया सी अपने तो विछड़ी हुई शबो नूं भालदी पई सी। ओनू शबो दे हासे ओदे रोसे ते ओदियां जिद्दां अड़ियां मुड़ मुड़ याद आउंदियां सन। यादां जिन्हां दा कोई वजूद नहीं हुंदा, जिन्हां नूं तुसीं फड़ के कोल नहीं बिठा सकदे। यादां ते परे खलोतियां पैंतरे बदल बदल के झुकाइयां देंदियां रहंदियां ने ते बंदा अपनी बेवसी ते मजबूरी दे दुख जरन तो सवा कुछ भी नहीं कर सकता। शबाना ने अपने सिर नूं एक जोर दा हलौना दिता, यादां दी गंढ नूं परे सुटिया, अपने खिलरे हुए ख्यालां ते गवाची हुई रूह नूं समेटिया, फिर बड़े गो नाल लीकां उलीकदे आफ्ताब वल तकिया। एनू जवान होंदियां किन्ने वरे लगन के, किस तरह रातों रात ए एक चानन मीनार वांगू उसर के वेड़े दियां कंधां तो उच्चा हो सकता है। किस तरह ए मेरा ते इस घर दा राखा बन सकता है। किस तरह मेरे प्यो दे गवाचे खानदान दी निशानी बन के ओदे होण दी गवाही देण जोगा होवेगा। खौफ दी बेयकीनी ने आफ्ताब दे चानन वजूद नूं हाले ताईं शबाना दियां नज़रां विच कसमैला जिहा कीता होया सी। शबाना नूं बेयकीनी ते बेवसाई दे अन्ने खूह विच ओदा वड्डा भरा अनवर इस तरह लटका गया कि उतां परन उभरन दी ओदे विच सकत ही बाकी नहीं रही। ਉਹ सोचती सी कि मां नूं इंज नहीं सी करना चाहिदा। ਉਹਨੇ सारा प्यार ते मुकम्मल हयाती एक पल विच ही अनवर उत्तों वार दित्ती ते अपनी शबो वास्ते कुछ भी ना छड्डिया। सगों ਉਹਦੇ कोलों ते ਉਹਦਾ अपना आप भी खो लिया। शबो ते हुण किधरे है ही नहीं, हुण ते बस शबाना ही रह गई है, ਜਿਹੜੀ बेयकीनी ते बेवसाई दे अन्ने गुंगे खूह विच लटकी पई है। ते ਉਹਦਾ निक्का वीर ਇਹਨਾਂ दुखां तो अनजान है। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਕਾ पता नहीं है कि ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿਹੜੇ ਖੋਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ ਹੈ। ना इनू इस अन्ने खूह ते गुंगे खोबे विचों कड्ढण जोगा है ते ना ही आवाज मार के हौसला देण चुका है। वो ते आप किसे वेले दी खेडण वास्ते चन्न मंग सकता है। मेरी हयाती दा ते ओ आपो चन्न ने, पर पहलियां तारीखां दा चन्न 14वीं दा होण लई ते हाले बड़ियां ही कालियां रातां मेरी उडीक दी राह विच खलोतियां होईयां ने। उडीक भी लाई जा सकती है, तांग भी लग सकती है, पर यह बेयकीनी डर खौफ अनडिठियां रुत्तां दा डर खौफ पर ओ ते 14वीं दा चंद सी। अनवर ते पूरे घर दा निखरिया होया चानन सी। खैर उन्हें अपने आप नूं आप ग्रहण ला लिया। अपना हुसन, अपनी जवानी, अपना जोबन भरिया चानन आप गवा लिया। उन्हें अपने आल दुआले जहरी धुएं दे काले बदल इंज खिलारे कि वह अपने सारे वजूद समेत गवाच गया। अपने सलखने लहू विच जहर ही जहर भर लिया ते मेरे लिए हनेरे ही हनेरे डर खौफ बेयकीनी ते लम्मी जुदाई ते उडीक एहो ही मुकद्दर है। किड्डे सोहणे दिन सन, खुशहाली ते हासे तूत दी गूड़ी छां ते सजरी छां वांगू सारे घर विच खिलरे होए सन। अनवर दीयां गल्लां मिठियां प्यारियां हासियां भरियां, शान ही वखरी सी उन्हां दे घर दी। एक दिन पता नहीं किस तरह जालम पैर उतरिया। अनवर ने ठक करके बुआ खोलिया ते ओदी जुबान विचों निकलन वाले अखर जख्मी सन ते वटे टुके हुए। किसे नूं कुछ भी समझ न आई। शबाना हैरान ते मां परेशान। अखरां दी वट टुक वधदी गई। ओदे चेहरे दा चानन ते रंग सवा वर्गा फिका हो गया ते उस वेले पता लगा
कि अनवर ते हीरवन पींदा है। मां ते शबाना दे मूहों होका जिहा निकलिया, उतला सा उत्ते ते थल्ले दा सा थल्ले। मां ने दो हत्थड़ सिर विच मारी, भैन ने हाथ सीने उत्ते रख लिया, जिहदी मेहराब थल्ले दिल दा फनूस जोर जोर दी डोलिया। दहलीज उत्ते बैठिया शबाना ने बेध्यानी विच अपने मत्थे ते लगे फट दे निशान नूं हथ लाया ते जख्म जिवें एकदम जाग पिया होवे। ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਤੀਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅਨਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਹੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੇਯਕੀਨਾ ਡਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਮਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜੋਕਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਧੂੰਆਂ, ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਤ ਤੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ, ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਂ। ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਲੌਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਟਵਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਬਟਵਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਵੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਬੇਵਾਤਾ ਵੱਡੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਟੁਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਖਲੋਤੀ, ਪਰ ਅਨਵਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਫੁਆਰ ਵਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਨਵਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੁੱਟਣੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਘਰ ਵੜਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਿੱਕੀ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਮਕਰੂਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਅਨਵਰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਬੇਵਾਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਸਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਗਹਿਣੇ ਲੱਤੇ ਸਭੇ ਉਹਨੇ ਹੂੰਝ ਕੇ ਧੂਏ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਰਸ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ ਭਰ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਆਸੀ ਦੀ ਧੂੜ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਖਰੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਪਰੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੂਟਾ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕੌਣ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਬੇਮੁਰੱਵਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਂਕਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੇਜਾਨ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਦੋਲੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੂਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਘਰ ਅਨਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਦੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਨਵਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬੋ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਸਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬੋ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਤੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਏ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਖੌਫ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰ ਪਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰੀ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਬੇਵਸਾਈ, ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਈ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਆਫਤਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਕੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਇਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਗਿਨਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।